બાઇબલા વચને મધુરે વાણી ઉનાયા પાવું બોયું રોજે દી. બાઇબલા વચને મધુરે વાણી ઉનાયા પાવું બોયું રોજે દી. જીવના ખજાનો બાઇબલે ઉનાયા પાવું બોયું રોજે દી. જીવનની શાંતિ माँ वाला पाउस ने बोईशा आपो तारनार प्रभु यीशु ख्रिस्ता नाम में बधान प्रेमी सलाम. आमु तुम्ही बदे वसावी संदेश उनाना माटो वाट पालते वे. आजो आयो धरते उपो माहू अलग अलग रीतो जीवन जीवी रह्यो. दाखला तरीको चमहाम पाई पोड़े है पेलो ज पाई पोड़े ताहा तियो समय में उदाय निंगे फाकड़े वाली उदाय रहे एको जाग्यो दराम रहे पन तियो जागाम रेक निंगे ताहा खबर ना पड़ती के आया आती बदी वे केव का तियो जगाम रेख नींगे अने नींगता ज बदे वाट पाली रहते. जहाँ बारो नींगे है अने तरत ज ते उदायन कोड़े चीड़े खाई जाते हैं, कोड़े तियान किडूने खाई जाते हैं. अलग अलग रीतो बदी उदाय पूरी वे जाए. माँ वाला पाओस ने बोईशा आजो आई गोट तुमी उनाया आजो माहू आयो दुनिया अपो हारी रीतो जीवे पण पोता पोता मर्जी परमाणो आयो दुनिया नींगी जाए ने पलो उदायो गाँव घणे माहे ता आवते है अने जाते एव कोइन इया ए बने है के कोड़ोते ईंडो बी बने का तियान गुनालो बनी जाए. कोड़ानते जेलीम जानू पड़े. कोड़े खून कोइन तिहान घणी बधी सजावे है अने घणेता सेताना आथाम पोड़ीन पागल भी वे जाते. केव का ईंडी मोटी मुश्किलेम जाय पड़ते. माँ वाला पाउस ने बोईशा आजो तुमी उनाया पोता जीवन केवी रीतो पूरो कोते पण आजो माहू आयो धरते पो 3 प्रकारा जिंदगी जीवी रह्यो. ए गोट हारी रीतो तुमी उनाया. देहिक जीवन एटले देहिक अर्थ जूना स्वभाव एटले के खराब विचार पापी विचार फक्त जगता पूरतो ज विचारीन लांबो विचार ना कोते. आयो एव कोना मागे के देहिक वस्तु उपो मन लागू ते ती देहिक जिंदगी कवाहे. फक्त खानू पीनू रेनू पेरनू मोज मजाकोनू आतोज माहू विचारे तियान कवाहे देहिक जीवन. छठी कलम कहे के देहिक माहू एटले देहिक मन ती तो मरण हाय. 7મી कलम कहे के देहिक मन ती परमी हेरा वेरी अने दुश्मन बनी सके. केव का ती दुनिया पूरतो ज विचारे अने पोता मरजेम आवे तियो प्रमाणे ज ती कहे ती देवा दुश्मन बनी सके. पण 8મી कलम कहे का देहिक माहू परमी हेरान परसन ना कोई सकतो देवान राजी ना कोई सकतो के ना खुश कोई सकतो. केव का ती परमी हेरा नियम थी विरुद्ध जीवन जीवे एटले तियान परसन ना कोई सकतो. गलाते पत्र 6 अध्याय अने 8મી कलम कहे का देहिक पूरतो ज जूनो जीवन जीवे एटले तियान विनाश वे जाए. नरका सजा बदलाम तियान खूब मुश्केली में ती आवी पड़े. इही लीधो तुमी आय धरते पो देहिक जीवन आहाय तिहमे माय तुमान एव कोना मागो के आत्मिक जीवन ईंडो तुमी जीवा एटले ए आत्मिक जीवन ए प्रकारो तुमी जीवा तियान एव कहे का आत्मिक जीवन ई तो परमी हेरा वचन अने तिया मरजे प्रमाणे जीवते तियान आत्मिक जीवन कवाहे. एक विश्वास थी
એક વચનથી અને દેવા ઉપર પૂરેપૂરો પ્રેમ રાખીને જીવન જીવતે તિયાન કવાહે આત્મિક જીવન. માં વાલા પાવોસને બોઈશ્યા આ આત્મિક જીવન જીવનારા દરેક મહાન એવું કયામાં આવે હે તે બાબત તુમી ઉનાયા. 5મી કલમ કહે કા વિશ્વાસી આત્મિક રીતો જીવન જીવતો રે તીમાં હું એવું કહે કા તિયા જીવનામે એ પૂરેપૂરું આત્મિક બાબતી ઉપર મન લાગવે. કેવું કા એવું કહે કે આત્મિક જીવન જીવે તિયાન કાયમો ટકનારો જીવન મિલે ને ભરપૂર શાંતિ મિલે અને મરણ તિયા માટો નાવે શકતો પણ તિયાન યુગો યુગો એટલે કાયમો માટો જીવન મિલે. માં વાલા પાઉસને બોઈશ્યા 7મી કલમ કહે કા તીમાં હું પરમી હેરા બીક ના રાખી શકતો. તીમાં હું પરમી હેરા રાજો માટો હકદાર બની શકે. કેવું કા દેવા આધીન રહે તિયા બીક રાખે અને તિયાન કહે કે તી આત્મિક જીવન અને આત્મિક જીવન પરમીહેરા વચન પ્રમાણે જીવે. 8મી કલમ કહે આત્મિક જીવન જીવનારોમાં હું પરમીહેરાન પરસન ને રાજી કહી શકે ને તિયા જીવન પાલીન જરૂર પરમીહેર રાજી અને ખુશી વે શકે. દાખલા તરીકે કહે કા બાયસા કોઈનો ને તિયા આ મરજે પરમાણો પોયરો રે અને કામ કહે તે તિયાન જરૂર બાયસા તિયા માટો જી કાંઈ હારો હાય તી કામ તિયા માટો કોનારા હાય તો રાજી વે તેવી રીતો તો આત્મિક જીવના માટો બી પરમીહેર બાહકા તિયા માટો જરૂર કામ કોનારા હાય. અને એવી જ રીતો બીજો પિતરા પત્રમી 1 અધ્યાય ને 4મી કલમમી કહે કા આત્મિક જીવન જીવનારે તિયા મુઈ એટલે પરમીહેરા મુઈ જીવતે તિયા સ્વભાવ પરમીહેરા સ્વભાવ તિયા જીવનમી રહે અને અહીં લીધો તે સ્વભાવા એટલે કે પરમીહેરા ગુણહા ભાગીદાર બનતે તિયાન કવાહે આત્મિક જીવન. માં વાલા પાઓસને બોઈશા ઈ તો પરમીહેરા મરજી પ્રમાણે જીવન જીવતે કેવું કા નવો બનતે અને નવો ઈ તો પરમીહેર જી તિયા નોખી ગમતો તી છોડી મેકીન તિયા કોઈનો પ્રમાણે ચાંતે તિયાન કવાહે નવો જીવન. ઈ તો તી માહું ચોરી ના કહતો, વ્યભિચાર ના કહતો, સિનાલો ના કહતો, અદેખાય ના કહતો અને મૂર્ખાય ના કહતો અને જૂના જે કાંઈ સ્વભાવ હાય તે બધા કાઢી ટાકતે કેવું કા તો સ્વભાવ પરમીહેરા વિરોધ હાય. ઈ માહું માં વાલા પાઉસને બોઈશ્યા આત્મિક બનના માટો પરમીહેરા નિયમ પ્રમાણી તિયા વચન પ્રમાણી રહે તાહા તી માહું પરમીહેરાન પરસન કહી શકે. માં વાલા પાઉસને બોઈશા નવો વાટો તુમી ચાના પરમીહેરા વચના ફાચોલ તુમી ચાના કેવું કા નવો વાટો એટલે આત્મિક વાટ. આત્મિક જીવન જીવનારો એક માહું એવું કયામાં આવે કે જીઓ જીવના અંત ના હવે તો જીઓ જીવના નાશ ના હવે તો તી આત્મિક માહું એટલે તિયા મનામ તિયા જીવનમી આત્મિક બની શકે. જીવન જીવતો દુનિયા બધા કોતા પરમીહેરા ઉપો તિયા મન હાય તિયાન કવાહે આત્મિક જીવન. 1 રાજા 18મો અધ્યાય 21મી કલમ કહે કા બધો લોખાન કયો કા તુમી બેન મના વચ્ચે ડચો પોચો નોખી રહેતે ગમે તીંડો નોખી રહેતે ખરેખર તુમી મજબૂત રેજા. કેવું કા આત્મિક બનના વે તે દાખલા તરીકો બેન ઉડેમ બહીન તુમી દરિયા ના પાર કરી શકતે. કેવું કા એક ઉડેમ જો તુમી એક પાગ મેકા બીજો ઉડેમ બીજો પાગ મેકા તો બેનું ઉડિયા એક વેલ જાતા રહે તો તુમી પર જ બુડી મોઆ. કેવું કા અહીં લીધો આત્મિક માહું એકો જ ઉડેમ બહે મતલબ કા એકો જ પરમીહેરા પો વિશ્વાસ રાખે એકો જ પરમીહેરા પો ભરોસા રાખીને જીવન જીવે તિયાન કવાહે આત્મિક જીવન. માં વાલા પાવોસને બોઈશા ઈ જીવન આજો ઈ તો રીતો કવાય કે પરમીહેર આપનાર હાય એટલે તો દૈહિક ની પણ આત્મિક જીવન આપે. માહું આયતીજી બાબતી મહાન એવું કહે કા 1 કોરિન્થી 15મો અધ્યાય 48 ને 49મી કલમ એવું કહે કા જેવી રીતો આપો બધાન આયો દુનિયામ કાદવા શરીર મિલ્યો તેવી જ રીતો પરમીહેરા ઉપો વિશ્વાસ રાખનાર હાન બી પરમીહેર હોરગામ ભારી મહિમાવાળો શરીર આપી અને તી શરીર નાશ ના હવે તો તી આત્મિક જીવન જીવનારે જરૂર આહાય તિહાન તો આપી. માં વાલા પાઉસને બોઈશા આય વચન તુમી ઉનાયા આય વચન ઉનાન તુમાન ખૂબ આનંદ વિયો વે
રોમનો પત્ર 8મો અધ્યાય 29 ને 30મી કલમ કહે કા જી હા માટો પસંદ કયો એટલે કે પરમીહેરો નિર્દોષ ગુણવાલો એટલે કે જીયા જીવન ભારી માનવાલો ગણે ને તી જીવન પરમીહેરા મરજી પ્રમાણે જીવે તિયાન બધાન હોરગા રાજમી ભારી આનંદવાલો જીવના ભાગીદાર બનાવે અહીં માટો તિયાન પસંદ કયો માં વાલા પાઉસને બોઈશા આજો જે બાબત તુમી ઉનાયે તે બાબત એ હાય કે દૈહિક જીવન અને બીજો હાય આત્મિક જીવન અને બીજો ખૂબ માનવાલો જીવન હાય તી ભારી માનવાલો જીવન એટલે કે દૈહિક જીવન એ દુનિયા પૂરતો હાય પણ આત્મિક જીવન એ પરમીહેરા મરજી પ્રમાણે હાય અને માનવાલો જીવન એટલે પરમીહેર તિયાન હોરગામ માન આપના હાય ઈ તો થી માં વાલા પાઉસને બોઈશા આત્મિક રીતો ભારી તિયારેમ રેન પરમીહેરા મરજી પ્રમાણે તુમી જીવન જીવજા અહીં લીધો તુમાન એક દી પરમીહેર ખૂબ માનવાલો જીવન આપી. કાર્યક્રમ બાબતે વધુ માહિતી મેળવવા માટે આમાં સરનામો હાય જીવના ખજાના TWR ઇન્ડિયા પોસ્ટ બોક્સ નંબર 2036 ફતેહગંજ વડોદરા પિનકોડ નંબર 390002 ઈમેલ સરનામો નોંધીને જા jivan@twr.in વેબસાઇટ હાય radio882.com ફોન નંબર હાય 9429375628 9429375628. બાઇબલા વચન મધુરે વાણી ઉનાયા પાવું ગોયું રોજે દી બાઇબલા વચન મધુરે વાણી ઉનાયા પાવું ગોયું રોજે દી